बंधौ तुलसी के चरण, जिनकी नौ जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यो, प्रगट्या सब जहाज। का आ समुद्र में ते मंथन करीने राम कथा लखवू ई तुलसीदास जी महाराज पहले हनुमान जी ने याद कर्या। एनो कारण एटलो हतो कि जारे हनुमान जी बालक हता त्यारे माता अंजना एमने कथा संभळावती, राम कथा संभळावती अने राम कथा संभळावती त्यारे सांभळता सांभळता हनुमानजीना आंखोंमांथी अश्रुधारा बहवा मळती। और ई अश्रुधारा जारे बहती त्यारे माता अंजना हनुमान जी ने कहती कि हे हनुमान, प्रभु दरेक कल्प में अवतार ले छे अने आ कल्प में पण प्रभु अवतार लेवाना छे अने आ अवतार लीधा पछे प्रभुनी सेवा में मारो लाल हनुमान ईज हनुमान बनशे, ईज सेवा प्रभु रामनी करशे। એટલે કહેવાનો છે કે કલ્પ કલ્પ પ્રતિ પ્રભુ અવતારા, કે દરેક કલ્પમાં પ્રભુનો અવતાર થાય છે। કેમ કે જ્યારે હનુમાનજી પ્રભુ શ્રી રામની સેવામાં હતા અને સેવા કરવા છતાં એને પાસે જ્યારે થોડોક સમય મળે तो स्फटिकनी शिलाओं ऊपर हनुमान जी पोताना वज्र जेवा नखोथी राम कथा लगता संस्कृत में अने संस्कृत भाषा में संपूर्ण राम कथा हनुमान जी लखी दी। त्या वाल्मीकि जी ने ई कथा वांची अने वांच्या बाद वाल्मीकि जी ने थयु कि जो आ कथा समाज ने अंदर भार पड़से ने तो मारी कथा ने कोई नहीं पूछे, मारी कथा ने कोई भणसे नहीं, कोई बांचसे नहीं। एटले वाल्मीकि जी ने हनुमान जी पासे वरदान मांग्યું कि प्रभु मारे खाली एटलो वरदान जोतुं छे कि तमारी जो आ कथा छे राम कथा ये जो समाज में आवशे तो मारी कथा ने कोई नहीं वांचे। त्या एक ईर्षा भाव उत्पन्न थयो से तो वाल्मीकि जी ने अने वाल्मीकि जी ने वरदान मांग्यो छे कि तमे तमारी आ राम कथा ने दरियाना पेट में पधरावी दो प्रभु। हनुमान जी खंभे लईने ई बधे स्फटिकनी सलाओ जेने ऊपर राम कथा लखेली हती ई दरियाना पेट में पधरावी दीधी छे। अने हनुमान जी त्यारे कीधु वाल्मीकि जी ने के तमे मारी राम कथा दरिया में पधरावा दीधी एटले हूँ तमने कहूं छुं कि जाओ तमारो बीजो जन्म थाशे अने जे कथा तमे पधरावी छे ने ई कथा तमे एना करता सुंदर लखशो। ई वाल्मीकि जी नो कहेवामां एवं आवे छे शास्त्र में कि तुलसीदास जी नो जन्म थयो। पोते वाल्मीकि जी तुलसीदास जी ना जन्म लईने आव्या छे। जन्मता बेत राम राम बोल्या छे। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एक एक अक्षरम पूषाम महापातक नाशनम। के प्रभु श्री राम ना आ राम कथा रामचरित्र मानस ना जे कोई चरित्र ना गुणगान करते नाना नाना पातक अथवा जे नाना नाना दुखों नो पहाड़ मनुष्य जीव ने ऊपर होय छे, जो एने कथा ने सावळशे एना ते प्रीत राग से एना गुणगान गासे एना नाना नाना दुखो तो मटी जाए छे, पण
તુલસીદાસજી કહે છે કે મહાપાતકનો પણ નાશ થાય છે, જે મોટા મોટા દુઃખના પહાડો છે એનો પણ નાશ થઈ જાય છે. એમનો આ ભવ તો અલગ, પર ભવો ભવના બંધનો છૂટી જાય છે. આ યુગની અંદર, આ સમાજની અંદર રહીને એ પોતાના દુઃખોનો નાશ કરી શકે છે અને ભવ બંધન પણ કાપી શકે છે. એટલે મહર્ષિ વિશ્વામિત્રજી કહી રહ્યા છે કે નાના નાના પાતકો કાપી નાખે, મહાપાતકોને કાપી નાખે, અને જ્ઞાનીઓ અને શંકર ભગવાન જેવા પણ જે પ્રભુ શ્રી રામના સ્વરૂપનું ચિંતન કરતા હોય, એના હૃદયમાં રાખીને એના ભજન કરતા હોય, એના નામના ગુણગાન ગાતા હોય, તો પ્રભુ શ્રી રામનું નામ કેટલું પ્રભાવશાળી છે. બાર એક રામ કહેત જન જેહુ, હિત પરમ તારણ નર તેહુ. કે જે જીવ એક વાર હૃદયતે પ્રભુ શ્રી રામનું નામ નો જાપ કરી નાખે, એના ભવબંધન છૂટી જાય, એના પાપ તાપ સંતાપ છૂટી જાય. પણ હૃદયતે લેતો, કેમ કે નાભી में तो सुर જ્યારે છૂટે ને ત્યારે બ્રહ્માંડ में અથડાય છે. એ એક હૃદયતે નામ લેવું પડે. એટલે સંતો કહે છે કે તમે હાલતા ચાલતા નહાતા ધોતા ખાતા પીતા તમે જે પણ કાર્ય કરતા હોય, એ કાર્ય કરતા કરતા પ્રભુ શ્રી રામનું નામ લેતા રહેવું, એને અંદર અનુરાગ રાખવાનું, એને અંદર પ્રેમ જાગૃત કરવાનું. અને જે દિવસ તમારી નાભી में તે પ્રભુ શ્રી રામનું નામ છૂટશે ને, ત્યારે પૂર્ણ થઈ જાય મારા બાપ. કેમ કે સત્કાર્ય કરવા માટે તો એને અંદર પ્રીતિ જરૂરી છે. અને આ રામચરિત્ર માનસ નું મહાત્મા તુલસીદાસજી એટલે જ કીધું છે કે જ્યાં સુધી તમારે પ્રભુ શ્રી રામના ચરણોમાં અનુરાગ ઉત્પન્ન ન થાય, ત્યાં સુધી તમે મારે એને પ્રેમથી સાંભળી ન શકો. જब સાંભળી ન શકીએ તો એને પછી પોતાના હૃદયમાં ઉતારી પણ ન શકીએ. પોતાના હૃદયને અંદર ઉતારવા માટે તો એને જોડે અનુરાગ કરવું જ પડે. હોય રામ ચરણ અનુરાગી, કલિમલ ચરણ સુમંગલ ભાગી. કે રામ કથા સાંભળવાથી એના પ્રતિ અનુરાગ ઉત્પન્ન થાય, અને એ અનુરાગ ઉત્પન્ન થયા બાદ એ આ જગતના બધું પાપ તાપ સંતાપ બધું નષ્ટ કરી નાખે. કેમ? એનો કારણ છે કે મનુષ્ય જીવ જ્યારે સત્કર્મ કરતા હોય અને સત્કર્મ કરીને એમની પોતાના મોક્ષની ગાદીએ ભોગવાની ઈચ્છા રાખતા હોય, એને માટે સર્વપ્રથમ તુલસીદાસજી મહારાજ કહી રહ્યા છે કે તમારે 3 વસ્તુની જરૂર પડે. હવે 3 વસ્તુ કઈ કઈ? પહેલી વસ્તુ તો શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. अपने धर्म ग्रंथ प्रति एक श्रद्धाનો ભાવ હોવો જોઈએ, વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. અને બીજું સંતોનો સાથ હોવો જોઈએ. કોઈ સંગાથી હોવો જોઈએ. કેમ કે કોઈ પણ યાત્રા નીકળવા માટે આપણે એટલો તો જોઈએ 3 વસ્તુ. અગર યાત્રા જઈએ છીએ આપણે દાખલા પૂરતી આપણે જોઈએ કે આપણે બહાર ગામ જવું હોય અને બહાર ગામ જવા માટે 3 વસ્તુની જરૂર પડે. શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા એટલે
તમારે વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે આ ગાડી ફલાની જગ્યાએ જઈ રહી છે, કે આ ગાડી આપણી વડોદરા પહોંચી જવાની છે, એટલી શ્રદ્ધા એટલો વિશ્વાસ ગાડી ઉપર હોવો જોઈએ. બીજો કોઈ સંગાત, તુલસીદાસજી કહે છે કે તમારે સાથીદાર તો હોવો જોઈએ ને કોઈ, અને એ સાથીદાર કોણ? ભાઈ તુલસીદાસજીએ તમને ચોખ્ખું શબ્દ મેં કીધું છે કે એ સાથીદાર કોણ? કે કોક સાધુનો સંગ હોવો જોઈએ, કોઈ સદગુરુ તમને પ્રાપ્ત હોવો જોઈએ, જે તમારી આંગળી પકડીને આગળ આગળ તમને લઈ જાય ઠેઠ મંજિલ સુધી. અને ત્રીજું કે એ મંજિલનો ઠેકાનો મંજિલ તો હોવી જ જોઈએ, અને જોડે જોડે ભાતુ પણ હોવો જોઈએ. ભાતુ શેનો? એ ભાતુ તમારે સત્સંગનો ભાતુ હોવો જોઈએ, જેના તે લીધે તમારે જે જ્ઞાન છચુ બંધ પડ્યા છે એ જ્ઞાનના ઉપર જે પડદા પડી ગયા છે એ પડદા હટી જાય. ભાઈ જ્ઞાન તો ઉત્પન્ન થવું જોઈએ ને આપણે. ઈ ભાતુ ઈ તમે ઘડીએ ઘડીએ જ્યારે તમે પ્રભુના સ્મરણ કરશો, પ્રભુના નામના ગુણગાન કરશો, પ્રભુના હરિ કીર્તન કરશો, ત્યારે ઈ તમારા જીવનનો ભાતુ છે. એનાથી તમારો જીવન લાંબો થાય. और ઈ ભાતુથી તમારે એટલું થાય કે પ્રભુના શ્રી ચરણોમાં તમારે अनुराग उत्पन्न થાય. और પ્રભુના ચરણમાં अनुराग उत्पन्न થયા બાદ, કેમ કે સંગાતી જે છે એ સંગાતીનું કામ જ એ છે. તમારે તમે જોઈ લેવાનું કે ગમે ત્યાં બે બહેનો બેઠા હોય, ભલે અજાણ્યા ગામના બહેનો હોય, અને એ બેઠા બેઠા 5 મિનિટ મૂંગા ન બેઠી શકે. તરતની તરત તમારે એ ખબર કાઢી જ લે કે બેન કયા ગામ, કે ફલાનું ગામ. ક્યાં જવાનું? કે અમારે તો ફલાણી જગ્યાએ જવાના છે. और બેન ઘર में કેમ છે, કેટલા બાળક છે, લગ્ન થઈ ગઈ? કે હા થઈ ગઈ. તો ઘર में કોણ કોણ છે બેન? અને ખાસ કર બહેનોનો એક સવાલ તો હોય જ તે, ઘર में આવું છે? તો બીજી જવાબ દે. અગર હોય તો એ બીજી બેન જવાબ આપે કે હા બેન હજી એ ઉપાધિ ચાલુ છે. એટલે તમે જેવાને જોડે સંગ કરશો ને એવા જ તમારે જોડે વ્યવહાર થવાના છે. એટલે તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે કે સાધુનો સંગ, એક સદગુરુનો સંગ જો તમને પ્રાપ્ત થઈ જાય તો એ તમારે સત્સંગ રૂપી જે ભાતુ છે સમય સમય पे फिर से રાખશે. એટલે શાસ્ત્રો કહે છે કે અખંડાનંદ બૌદ્ધ હે શિષ્ય સંતાપ હારણે સચિદાનંદ રૂપા હે તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ. કે ગુરુને એટલે મોટો મોટો ગણ્યા છે મારા બાપ, કે એ તમારા પાપ તાપ और સંતાપ બધું હરી લે છે. એટલે તુલસીદાસજીએ પણ રામચરિત માનસની અંદર ગાયું છે કે એક ઘડી આધી में પણ યાદ तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध. કે તમારા કોટિયો કોટોના અપરાધો એ હરી લે છે. એ કોઈ દિવસ તમારે અંદર અવગુણ જોવે નહીં. और તમારે જો અવગુણ હોય એ અવગુણને ધીમે 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 જેમ હાવું તે કેમ આપણે કાપડનો મેલ ઉતરી જાય છે, એવી રીતે તમારા અવગુણને સાધુ ધોઈ નાખે છે. જે શ્રદ્ધા સબલ રહે તે નહીં સંતન કર સાથ, તન કહે માનસ અગમ અતિ. જેને ના પ્રિય રઘુનાથ, કે જેને જીવન में સાધુ સંગ નથી એને રઘુનાથને જોડે પ્રીતિ થઈ શકતી નથી. કેમ કે એનાથી अपने जीवन के अंदर परिवर्तन શું આવે? જે આલોક સુધારે ને પરલોક સુધારે. તુલસીદાસજી પોતે કહે છે કે એમે 3 વસ્તુનું તમને લાભ થાય. અંતઃકરણનો સુખ, કે તમારા મનને એક શાંતિ થઈ જાય. પ્રભુના ચરણમાં જ્યારે અનુરાગ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે તમારા મન શાંત થઈ જાય, એને આનંદ આવવા મળે છે.
એ પોતે આનંદ में રહેવા મળે પહેલો, અને બીજું કે તમારા મનને બોધ થાય. બોધ એટલે જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય. સત્સંગથી પ્રભુના ચરણમાં અનુરાગ થાય, તમારા જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય. જે જ્ઞાનને ઉપર પડદો પડેલો છે એ પડદાને પાછળથી જે કંઈ જ્ઞાન છે એ બહાર આવવા મળે. અને ત્રીજું કે તમારી વાણી પવિત્ર થાય. હરિ કીર્તન કરે છે. પ્રભુ શ્રી રામના સંકીર્તન કરવાથી તમારી વાણી પર પવિત્ર બની જાય. અને તુલસીદાસજી મહારાજ પછી બીજું પણ કહે છે કે તમારે આ રામકથાનો શ્રવણ શું લેવા કરવું, રામકથાનું ગાન શું લેવા કરવું. જો પરલોક અહીંયા સુખ ચાહું, જે જીવ પરલોક में પણ સુખ જોતું હોય અને અહીંયા પણ સુખ જોતું હોય તો એને ભાવ સહિત આ રામચરિત્ર માનસનો આશ્રય લેવો જોઈએ. કેમ કે આ એક સિદ્ધાંત લોક में કે તમે સત્કર્મ જેટલા કરતા જાઓ ને ધીમે ધીમે તમને એનો વ્યસન થઈ જાય. કેમ કે જીવને હંમેશા મેં કીધું ના, દર શબ્દ में एक જ વસ્તુ હું કહું છું કે મનુષ્ય જીવ છે બિના સ્વાર્થ કે કંઈ કરે છે. એ ખાલી એટલું જ કે માન કે ચલો કે આપણે ગમે તે સત્કર્મ કરીએ તો એનો ફલ હોય. આપણે કોઈ કાર્ય બતાવીએ બેટા આ કામ કરી નાખ, હમે બારો અજાણ્યો છે તો એ પૂછે શું કે હું કરી તો નાખું પણ એનો ફળ શું મળશે મને. કેમ કે મનુષ્ય જીવ છે, સ્વાર્થી છે. એ પોતાના સ્વાર્થ પહેલે વિચાર કરી લે. અહીંયા તુલસીદાસજી મહારાજ કહે છે કે રામ ભજન સોઈ મુક્તિ ગુસાઈ, ઇચ્છિત આવઈ બળિયાઈ. કે જો રામ ભજન તમે કરશો તો તમારી મુક્તિ સહેજ પાર હો જાય. તમારે મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય, પરલોક સુધરે ને આ લોક પણ સુધરી જાય. એને માટે રામ ભજન છે, એને માટે કથાઓ છે, એને માટે સત્કર્મો છે. અને પછી તુલસીદાસજી બીજું પણ તુલસીદાસજીએ કીધું છે કે જો દાયક ફલ ચાર, જો દાયક ફલ ચાર, કે તમને આ રામ કથા કરવાથી, શ્રવણ કરવાથી અને રામચરિત્ર માનસ નો અધ્યયન કરવાથી તમને 4 ફલની પ્રાપ્તિ થાય. પણ આજકાલ તો મનુષ્ય છે ને તત્કાલ એટીએમ, એને બધી તત્કાલ જ જોતું છે, નાખો કાઢો. પણ જ્યાં સુધી રામજીના ચરણો में अनुराग उत्पन्न न થાય ત્યાં સુધી કોઈ વસ્તુ પ્રાપ્ત નહીં થાય. અહીંયા તુલસીદાસજી મહારાજે 7 કાંડ લખ્યા. બાલકાંડ, અયોધ્યા કાંડ, અરण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड અને ઉત્તર કાંડ. પ્રથમ સોપાન બાલકાંડનો છે અને બાલકાંડની અંદર તુલસીદાસજી મહારાજે 7 શ્લોકો લખ્યા છે. એ 7 શ્લોક સંતો કહે છે, अलग अलग मत છે સાતોનો. કોક સંત કહે છે કે આ 7 શ્લોક તુલસીદાસજી એટલે લખ્યા છે કે અઠવાડિયામાં 7 દિવસો હોય છે. તમે એમ મુહૂર્ત જોયા વગર આ 7 દિવસમાં તે ગમે તે દિવસે પ્રભુ શ્રી રામના ગુણગાન, પ્રભુ શ્રી રામની કથા ગમે ત્યારે કરી શકો છો. અને એમાં પછી બીજા સંત પણ લખે છે
કે તુલસીદાસજી મહારાજે 7 શ્લોક એટલે લખ્યા છે કે એને તમે ગાઈ પણ શકો છો. 7 સુરો હોય છે, સારે ગામા પાધાની સા. આ 7 સુર में ગમે જે સુર में તમે હે રામ કથાનો ગાન પણ કરી શકો છો. એમે પણ બીજા સંતો અમુક અમુક દ્રષ્ટિએ અમુક અમુક કહેતા જ હોય. દરેક કાંડનો એક શ્લોક છે. અમુક સંતો એમ પણ કહે છે. એટલે તુલસીદાसजीએ रामचरितमानस ने अंदर शुरुआत में 7 श्लोक दीधा है. केम के एक संत कहे छे के एक स्टेशन ऊपर बयो वृद्ध दादा बेंच पे बैठे बैठे राम कथा बांचता था. अने ई दादानी बाजू में एक नवयुवान दंपति બે પતિ પત્ની આવ્યા અને એ નવયુવાને પૂછ્યા કે દાદા આ રામ કથાને તુલસીદાસજીએ 400-450 વર્ષ પહેલા લખી અને તમે હજી એને એ પકડીને બેઠ્યા છો. આવો એને અંદર છે હું. ત્યારે એ વડીલે કીધું કે ભાઈ આ રામ કથા હું વાંચું છું તો મારા અંતઃ સુખને લીધે વાંચું છું. મને એમે આ સમાજના બધા વ્યવહારો કેમ થાય, કેમ કરવું એ બધું પ્રાપ્ત થાય છે. કે એવું છે હું એમે એ નવયુવાનને કીધું કે એવું શું છે એમે કે તમે કહો છો કે એમે મને બધું પ્રાપ્ત થાય છે. કે ભાઈ એને અંદર તે ભાઈ ભાઈનો પ્રેમ, ભાઈને જોડે ભાઈ કેમ રહી શકે એ પણ એને અંદર છે. બીજું કે આ જગતમાં માતા કેવી હોવી જોઈએ એ પણ એને અંદર છે. પત્ની કેવી હોવી જોઈએ એ પણ આ તુલસીદાસજીએ એને અંદર લખ્યો છે. આ સમાજની જેટલી વાતો છે ને એ બધું એને અંદર લખ્યો છે. અને જો તમારે વધારે પૂછવું હોય તો મારે ખાલી એટલું કહેવાય કે સ્વાંતે સુખાય કે આ જે હું રામ કથા વાંચું છું એ મારે પોતાના સુખ માટે વાંચું છું. મને એને અંદર સુખ પ્રાપ્ત થાય છે એટલે વાંચું છું. પણ આ યુવાન દાદાને જોડે ધડ કરતા હતા એટલા મેં ટ્રેન આવી અને ટ્રેનનો સમય ખાલી સ્ટેશન ઉપર 2 જ મિનિટ ઊભો રહેવાનો હતો. આ ધડ કરતા કરતા દાદા ટ્રેન માટે ગયા. દાદા તો દોડીને ટ્રેનમાં ચડી ગયા. દાદાને પાછળ પાછળ યુવાન પણ ચડી ગયો. હવે દાદાને તો જઈને મારે સીટ મળી ગઈ અને દાદા એ સીટ ઉપર બેઠીને પોતાની રામકથા રામચરિતમાનસ ખોલીને દાદાએ તો વાંચવાનું ચાલુ કરી દીધું. ગાડી ઉપડી ગઈ. હવે જ્યારે ગાડી ઉપડી ત્યારે ઓલા યુવાન જે હતા એને બૂમ પાડવાનું ચાલુ કર્યું. કોક થોવો થોવો, આ ગાડીને થોવો. ગાડી ઉપડી ગઈ છે. દાદાને જોયું કે ભાઈ કેમ બૂમ પાડે છે. બૂમ પાડતા પાડતા ઓલા જંજીર ખેંચી ગાડીની ચેન ખેંચી લીધી અને ચેન ખેંચ્યા બાદ દાદાએ એને પૂછ્યું ભાઈ કેમ તે ગાડી ઊભી રાખી, કારણ શું? ત્યારે એ નવયુવાને કીધું કે દાદા અમે 2 જણા વાતો કરતા હતા અને વાતો કરતા કરતા ગાડી આવી ગઈ ને અમે 2 જણા ગાડીમાં ચડી ગયા ને સ્ટેશન ઉપર મારી પત્ની રહી ગઈ. મારી પત્ની ગાડીમાં નથી ચડી શકી એટલે મારે ગાડી ઊભી રાખી. ત્યારે એ વડીલે કીધું કે બેટા ભાઈ અગર તમે જો રામચરિતમાનસ વાંચી હોત ને તો આજે એ પરિસ્થિતિ ઊભી ન થાત. આ તમારી સ્ટેશન ઉપર પત્ની ન રહી જાત જો તમે રામ કથા વાંચી હોત. ત્યારે એ નવયુવાને કીધું કે દાદા
આ પણ આ રામકથામાં લખેલો છે, આવી વાત પણ આ રામકથામાં લખી છે. ત્યારે દાદાએ કીધું કે હા ભાઈ, એ પણ તુલસીદાસજી મહારાજે સ્પષ્ટ આ રામકથાની અંદર લખ્યું છે કે જ્યારે ભગવાન શ્રી રામ વનમાં જતા હતા અને કેવટને પાસે જ્યારે એને નાવ માંગી, ત્યારે પોતે ભગવાન શ્રી રામચંદ્ર પછી નાભને ચડ્યા છે. પહેલે સીતાજીને માતા જાનકીને નાભને ચડાવ્યા છે. પ્રિય ચઢાઈ ચઢાવું રઘુરાઈ, કે પોતાની પ્રિયાને પહેલે ચડાવ્યા છે, પછી પોતે ભગવાન શ્રી રામ નાભને બેસ્યા છે. જો તે રામકથા બાંચી હોત ના તો પહેલે તું તારી પત્નીને ચડાવત, પછી તું ચડાવ. પર આ જો પશ્ચિમ સંસ્કૃતિ અને જે બહારની પઢાઈ જેટલા વધારા ભણી લીધા છીએ એટલા આપણે માટે નુકસાન છે.